नमस्कार दर्शक बंधु। राज्य राजनीति रे दुई दशंधि धरी दुई जन नेतांक ना बड़ चर्चा रे रही। जड़े हेले नवीन पट्टनायक आउ जड़े हेले भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। जड़े शांत मौन व्यक्तिगत जीवन रे अत्यंत संयमी नेता, अन्य जनक टेक्नोक्राट मास्टरमाइंड जहांक बुद्धिमता अमलातांत्रिक सूत्र बजाय रखिबार क्षमता और कार्यकुशलता बीजेडी रो उदय एवं राज्यर प्रशासनिक जंत्र को ओलटाई देइछि। एही जोड़ी आरंभ रु अधिकांश समय रे चर्चार परिधि रे रहितिले, किंतु 2024 परवर्ती राजनीति रे ओडिशा पुणी थरे एही विरल जोड़ींक गणित को नुआ करी पढ़िबाकू विवश हेउछि। 2024 लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन रो पराजय बीजेडी पाई जेते दूर स्वाभाविक धक्का थिला सेते जंत्रणादायक प्रश्न थिला दलर भविष्यत नेतृत्व किए नेब। नवीन पट्टनायक दीर्घ शासन, मौन योजना और संयमी रणनीति सत्वे 2024 परवर्ती आलोचनार केन्द्रबिंदु अन्य ठारे रही। से हेले भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। बाहर को संन्यास घोषणा, किंतु भितर भितरे नुआ अंक कषा चली। एक नीरव दृढ़ रणनीति एई सबु किछि के नहीं एबे राजनीतिक महल रे गुंजरण चली। से गुंजरण कौन आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा नवीन पांड्यान को सीक्रेट प्लान। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आउ मध्य आमको समर्थन करंतु। दुई 2024 पराजय परे जून 9 तारिख रे जेतेबेले पांड्यान राजनीति संन्यास घोषणा कले, अनेक यहाकू शेष अध्याय भाव में धरी नेले। किंतु जेमिति जणे ओडिशार राजनीति को अवचेतन रे जानिछंती ताहा हेला पांड्यान मंच छाड़िछंती, किंतु बीजेडी रो नियंत्रण नुहे। राजनीतिक महलर सूचना कहूची पांड्यान बीजेडी भितरे तांको विपक्ष शक्ति को चिन्हट करिवा, सेमानंकु गुरुत्व न देवा एवं दल को पुनर्गठन करिवार अभियान चालू करि सारिछंती। यह एमिति भावे चलीछि जे नेता माने आपे आपे दल छाड़िबे, दोष ना नवीन को ना पांड्यान को लागिबो। यार उदाहरण बहुत रही। प्यारीमोहन महापात्र, प्रफुल्ल घड़ई, प्रभात त्रिपाठी, डाक्तर दामोदर राउत, बजयंत पंडा, प्रदीप पाणिग्राही, प्रशांत जगदेव, सौम्यरंजन पट्टनायक, सुधांशु शेखर परिड़ा और प्रफुल्ल मल्लिक को दलरू बहिष्कार करा जायछि। एपरिकी पांड्यानकर प्रभाव दल रे बढ़िबा परे तथागत शतपथी, भर्तुहरी महताब, ममता महांत, सुजित कुमार, अमर पट्टनायक भली बुद्धिमान भविष्यत द्रष्टा नेता माने दल छाड़िछंती। एही नेता मानकर दल छाड़िबा राजनीतिक असम्मति तुलन रे अधिक पांड्यान को योजना दायी बोली अनेक मने करिथांती। परीक्षा रिपोर्ट स्पष्ट जे पांड्यान को अनुगत नुहे से बीजेडी रो अंश नुहे। आउ जे पांड्यान को अनुगत बा तांको नेतृत्व को माने तांको सुरक्षा दिया जिवो। यार श्रेष्ठ उदाहरण हेउचंती आईनजीवी पीतवास पंडा हत्याकांड रे अभियुक्त होइतिबा विक्रम पंडा। से गिरफ हेला परे भी तांको दलरू बाहर करा जाय नै, बरं तांको बेल पाई दल वकिल नियुक्त करिथिबा आलोचना हेउछि। बीजेडी रा नवीन पांड्यान जोड़ी जानिछंती जे 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्वरु संगठन भितरे कोनोसी आभ्यंतरीण कलह किंबा विरोधी स्वर रहिबा उचित नुहे। एही नेता माने दल छाड़िबा परे केवल पांड्यान पंथी नेता मानकु नै संगठन को पुनर्गठन करा जिवो। एही नूतन संगठन रे दलीय नेता मानकर एकमात्र योग्यता हबो भैरव कार्तिकेयन पांड्यान प्रति संपूर्ण आनुगत्यता। एहीपरि एक एकनिष्ठ संगठन को 2028 निर्वाचन पाई प्रस्तुत करा जिवो। एबे दल रे 3 जनक ना अधिक चर्चा रे रहिछि। सेमान हेले देवाशीष सामंतराय, रणेंद्र प्रताप स्वाई और अरुण साहू।
ଏହି ତିନି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନେତା ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ଅଣଦେଖାରେ ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିବଶ ହେବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦଳୀୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେଡିର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ରଣନୀତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ, ଚାପ ରଣନୀତି। ନେତା ନିଜେ ବାହାରୁଥିବା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଜେଡିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛି। ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅନୁଗତ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶିବିରକୁ ବାହାରୁ ସୂଚନା ଦେଲା, ବିଜେଡି ଆଜି ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ। ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ମତି କେବଳ ଅନୁମୋଦନ। ଏହା ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ। ଏହା 2028 ପାଇଁ ବିଜେଡି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ପରିଣାମକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହତାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଏକ ବିରତି ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ 2028ରେ ବିଜେଡି ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 18 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କି? କେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ଅଫିସର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶୂନ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ଅଫିସର ବିଜେପି ସରକାର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବେ ବି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଆମ ଅଧିକାରୀ ଦରକାର। ଏହା କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲର ସୂଚନା, 2028ରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। କିପରି ଆସିବେ? 2022ରେ ଯେପରି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, 2028ରେ ସେହି ରଣନୀତିକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ରାଜନେତା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଏହି ଦୁଇଟି ନାମକୁ ନେଇ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମହାମନ୍ଥନ ଏବେ ଚାଲିଛି। 2024 ପରାଜୟ ପରେ ଯେବେ ଅନେକ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ, ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଜେଡିର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ହେବେ ବା ସେ ନିଜେ ହେବେ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏବେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା 2028 ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେବ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱର ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ପରେ ନେତା କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବିଜେଡିର ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ଏବେ ବି ରହିଛି। ବିଜେଡିର ମୂଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ମେସିନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସେହି ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ରିୟ। 2028 ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପାଣ୍ଡିଆନକରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ଭିତରେ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ, ଦଳ ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ରହିଲେ କ୍ଷମତା ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦଳ ସଫଳ ହେଲେ 2028 ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଜୀବ ହେବେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ପୁନରାଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶୋ ଅଫ୍ ପାୱାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିର ଏକ ବିରଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପରବର୍ତ୍ତିତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୀତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ କି?
ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉତ୍ତର ଦେବ 2028। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସତ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ନୂତନ ସମୀକରଣ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅନୁଗତ ନେତାମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ। ଏହି ତିନିଟି ଗଣିତ ମିଶି ଚାଲିଛି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ରାଜନୀତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।